I welcome all of you to this press meet. ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఈరోజు మున్సిపాలిటీస్ మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కు సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాము. నాతో పాటు ఈరోజు ఎంఏఎన్యూడి డిపార్ట్మెంట్ నుండి మన సిడిఎంఏ గారు, అలాగే పోలీస్ నుండి మన అడిషనల్ డీజీపీ గారు, అదేవిధంగా మా సెక్రటరీ గారు, మా అబ్జర్వర్ గారు అందరు కూడా ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారు. ఈ సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ 116 మున్సిపాలిటీస్కి, అలాగే 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కి, టర్మ్ ముగిసిపోయినటువంటి వాటికి, అలాగే కొత్తగా ఫార్మేషన్ అయినటువంటి వాటికి ఈ ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేయబడుతూ ఉన్నాయి. మీ ద్వారా ఈ 116 మున్సిపాలిటీస్లోనూ అలాగే 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్లో ఉన్నటువంటి రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ అక్షరాల 52,43,000 మందికి అపీల్ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ ఎలక్షన్స్లో తప్పకుండా మీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా వచ్చి ఓటు వేయండి. ఇది కమిషన్ ద్వారా మా అపీలు మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. We have a look at the schedule, please. So coming in English, today we are announcing the elections for 116 municipalities and 7 municipal corporations. The registered voters are 52.43 lakhs. We appeal to the voters to definitely come and vote on the poll day. Please have a look at the schedule that is exhibited. ఈ షెడ్యూల్ ద్వారా రేపటి నుండి నామినేషన్స్ మొదలవుతాయి. ఎలక్షన్ నోటీస్ ఆర్ఓలందరూ కూడా రేపు ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ ఎలక్షన్ నోటీస్ను అనుసరించి నామినేషన్స్ యొక్క ప్రక్రియ 31వ తేదీ స్క్రూటినీ, దాని తర్వాత విత్డ్రావల్, తర్వాత పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 3వ తేదీ అవుతుంది. తదుపరి వాళ్ళు ప్రచారానికి వెళ్తారు. ప్రచారానికి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ పోలు 11వ తేదీ ఫిబ్రవరి. ఏదైనా రీపోల్ కనుక ఉన్నట్టయితే 12వ తేదీ నిర్వహిస్తాము. కౌంటింగ్ 13వ తేదీ 8 గంటల నుండి ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కూడా కౌంటింగ్ ముగిసిన వెంటనే డిక్లేర్ చేయబడతాయి. So please have a look at the election schedule that is on your screens. The election notice will be issued tomorrow, that is 28/1/26, and they will start taking the nominations from tomorrow. The last day for filing the nominations is 31st January 2026. After scrutiny and disposal of appeal, the last day of withdrawal and also the final list of contesting candidates will be given on the 3rd February. The date of poll is 11th February. Counting will be done on the 13th and the results will be declared soon after the counting process is completed. So this is the schedule for direct elections to all the 2,996 wards covering these 116 municipalities and 7 municipal corporations. 2,996 వార్డ్ ఆఫీసులకు గాను ఈ ఎలక్షన్లు నిర్వహించబడతాయి. ఇవి ఈ 116 మున్సిపాలిటీస్లోనూ అలాగే 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ను కవర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక ఓటర్ల సంఖ్యకు వస్తే టోటల్ ఓటర్సు 52,43,000లో 25,62,000
మెన్ ఓటర్సు, 26,80,000 ఫీమేల్ ఓటర్సు, అదర్సు 640. So the voter demographics, if you see, the total number of voters are 52.43 lakhs. The male voters are 25.62 lakhs and the female voters top the list 26.8 lakh and others are 640. And you all know that the reservations was declared by CDMA in the last week or so. BC General 463 ward offices, BC Women 391 ward offices, SC General 254 ward offices, SC Women offices 190, ST General 147 ward offices, ST Women 40 offices, Unreserved General 647 ward offices and Unreserved Women 864 ward offices. So this is the way. Madam, Yes, definitely I will give a note also, it will be given to you. But Filhal, you can also see it on the slide that is being exhibited. I am just reading out from that. Is that okay, Andy? Yeah. Chudandi, ULB reservation total 2,996 wards lo ఏ విధంగా not visible. No problem. I will give you a copy of it. Sarena? Definitely you will get a copy of it. Okay? So you want me to say it or you are just copy chena? Okay. So the elections will be held in one phase, only on one day, as I said, on the 11th of February. Single phase elections ఉంటాయండి. దీంట్లో పోలింగ్ స్టేషన్స్ 8,203. ది నంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఇస్ 8,203. బ్యాలెట్ బాక్సెస్ దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఆర్ 16,031. 16,031 బ్యాలెట్ బాక్సులు ఈ ఎలక్షన్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఓటింగ్ అనేది 13వ తేదీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కౌంటింగ్ సెంటర్స్ సపరేట్గా కూడా మనం ఈసారి నోటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇవి 136 కౌంటింగ్ సెంటర్స్లో 13వ తేదీన కౌంటింగ్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది. సో దీనికి కావాల్సినటువంటి టీమ్స్ అన్నీ కూడా, అంటే పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఉండే టీమ్స్ కానీ, రేపు నామినేషన్స్కి అవసరమైనటువంటి టీమ్స్ కానీ, అదేవిధంగా కౌంటింగ్కి కానీ, మరి మొబైల్గా ఉండే టీమ్స్ కానీ అన్నీ కూడా పొజిషన్ అయి ఉన్నాయి. వారికి అవసరమైనటువంటి ట్రైనింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఐ విల్ నౌ గో ఆన్ టు ద ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్. ఆ షెడ్యూల్ ఒకసారి చూడండి. ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ నోటీస్ విల్ బీ గివెన్ త్రూ అన్ ఆథరైజ్డ్ గెజెట్ ఆఫీసర్. ఈ గెజెట్ ఆఫీసర్ని కలెక్టర్ గారు నియమిస్తారు. అది ఆ నోటీస్ ఫర్ ద మీటింగ్ అన్నది 14వ తేదీన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీసు ఆల్ వార్డ్ మెంబర్స్కి 16వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తదుపరి చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ 116 మున్సిపాలిటీస్కి, అదేవిధంగా మేయర్ అండ్ డిప్యూటీ మేయర్ ఆఫ్ 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ విల్ బీ హెల్డ్ అట్ 12:30 PM ఆన్ 16th. సో ఇది తెలుగులో చెప్పాలంటే 14వ రోజున గెజెటెడ్ ఆఫీసర్ గారు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు స్పెషల్ మీటింగ్ అనేది కన్వీన్ చేస్తారు. ఈ విధంగా ఫలానా చోట మీటింగ్ ఉంది అనే ఒక నోటీస్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. చేసిన పిదప 16వ రోజున ఉదయం 11 గంటలకు ఎన్నిక కాబడిన వార్డు మెంబర్లందరికీ కూడా ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అడ్మినిస్టర్ చేయబడుతుంది. మరి 16వ తేదీ 12:30కు 116 మున్సిపాలిటీస్లో చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సను, అదేవిధంగా 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్లో మేయరు మరియు డిప్యూటీ మేయరు ఎన్నుకోబడతారు. దీంతో ఈ యొక్క ఎలక్షన్ల ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. విత్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ టు ది చైర్పర్సన్ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది 116 municipalities and mayor and deputy mayor of 7 municipal corporations, we come to an end of the second ordinary elections to these urban local bodies. Thank you very much. Excise Department
వాళ్ళు సిబ్బంది కూడా దాదాపు 2,000 మంది దే విల్ బి అసిస్టింగ్ అస్. మన గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా వాళ్ళు బాగానే మాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ చాలా సజావుగా మనం ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్ కూడా కండక్ట్ చేశాము. ఈ మధ్యలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఆల్రెడీ 1,800 వెపన్స్ అది డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని వెపన్ ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటే అది కూడా మనం పక్క డిపాజిట్ చేస్తాము. తర్వాత ఈ రోజు నుంచి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమల్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అది మనము తనిఖీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో క్యాష్ కానీ లిక్కర్, తర్వాత ఫ్రీ బీచ్, డ్రగ్స్ అండ్ మెటల్ ఈ ఐటమ్ కోసం మనము ఈ తనిఖీ పక్క అది చేస్తాము. సో మినిమం 50,000 అది దాకా క్యాష్ క్యారీ చేయొచ్చు. ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో 50,000కి ఎక్కువ క్యాష్ ఉంటే దానికి సమాధానం పక్క చెప్పాలా. తర్వాత ప్రతి చోట్ల ఎక్కడెక్కడ సీజర్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ పక్క మన రిసీట్ ఇస్తాం వాళ్ళకి. తర్వాత అపీల్ కోసం కూడా ఎక్కడ మీరు వెళ్ళాలా అదే ఆ రిసీట్ మీద అన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మున్సిపల్ యాక్ట్ 2019 తర్వాత మా భారతీయ న్యాయ సంహిత ఈ చట్టం కింద ఎక్కడెక్కడ ఈ మనకి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలా అది పక్కా మనము చేస్తాము. రౌడీ షీటర్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా పాత ఎలక్షన్స్లో ఉన్న కొన్ని నేరస్తులు ఎవరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా బైండింగ్ ఓవర్ చేయడం అది మనం ఇమీడియట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఈ కొన్ని సెన్సిటివ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఇక్కడ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనలీ కానీ ఆ ప్రాంతంలో పక్క మా సిబ్బంది ఫ్లాగ్ మార్చ్ కూడా చేసి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఇది కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా అదే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఎలక్షన్స్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కాబట్టి 100% వెబ్ కాస్టింగ్ కోసం వెళ్ళాలని మేడం డిసిజన్ తీసుకున్నారు. తర్వాత ఈ వెబ్ కాస్టింగ్తో పాటు బయట కూడా అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్లో లొకేషన్లో అక్కడ కూడా కొన్ని కెమెరాస్ని పెట్టి మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి అది కూడా పక్క మానిటర్ చేస్తాం. సో ఈ దిస్ ఎలక్షన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెస్టీజ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ that we are conducting this election in free and fair manner. My appeal to all the voters to come out and cast their vote freely. So thank you ma'am for giving us this opportunity. శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు అయిన తర్వాత మళ్ళీ శ్రీదేవి గారు చెప్పిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అందరికీ నమస్కారం. మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇది రెండవ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ మున్సిపాలిటీస్కి అండ్ కార్పొరేషన్స్కి జరుపుకుంటా ఉన్నాము. అయితే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 133 మున్సిపాలిటీస్లో కొన్ని మున్సిపాలిటీస్కి ఆల్రెడీ టర్మ్ ఉండడం వల్ల అండ్ కార్పొరేషన్స్లో కొన్ని కార్పొరేషన్స్కి టర్మ్ ఉండడం వల్ల మిగతావి ఏవైతే టర్మ్ కంప్లీట్ అయినాయో అలాగే కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీస్కి ఇప్పుడు మనము ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాము. అయితే దాంట్లో 116 మున్సిపాలిటీసు, దానికి సంబంధించి 2,582 వార్డ్స్, అలాగే 7 కార్పొరేషన్స్, దానికి సంబంధించి 414 వార్డ్స్కి మనము ఎలక్షన్స్ నిర్వర్తించబోతున్నాము. అయితే దీంట్లో అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ పూర్తి అయినాయి. మనకి షెడ్యూల్ ఈరోజు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీనికన్నా ముందు మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ నోటిఫై చేసి పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. పొలిటికల్ పార్టీస్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే రిజర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనము మున్సిపాలిటీస్లో తీసుకోవాల్సిన రిజర్వేషన్స్ గురించి బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఇచ్చిన సిఫార్సు మేరకు రిజర్వేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఎన్ని మున్సిపాలిటీస్ ఎవరెవరికి ఏ మున్సిపాలిటీస్ ఏ వార్డ్స్ ఎవరికి వెళ్తాయన్నది అందరికీ కూడా 17th రోజు మనం రిజర్వేషన్ ఫైనల్ చేసుకున్నాము. అండ్ జిల్లాలో కూడా జిల్లా కలెక్టర్లు వార్డ్ వరకు కూడా చేస్తున్నారు. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా కంప్లీట్ అయ్యాయి. అలాగే వీళ్ళు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళని అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే 100% సంసిద్ధంగా
ఉండడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు ఎస్సిసి గారి డైరెక్షన్స్లో గైడెన్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి మెటీరియల్ కానివ్వండి అవి కూడా మనము మున్సిపాలిటీస్కి చేర్పించడం జరిగింది. మేడం అనౌన్స్ చేసినట్టు నామినేషన్స్ రేపు స్టార్ట్ చేసుకుని ఎలక్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి పోల్ డేట్ 11th రోజు, అలాగే కౌంటింగ్ 13th కంప్లీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వార్డ్స్కి సంబంధించి మనకి కౌన్సిలర్స్ కానివ్వండి కార్పొరేటర్స్ కానివ్వండి ఎన్నికవుతారు. అయిన తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ మేయర్స్కి అండ్ చైర్పర్సన్స్కి ఉంటుంది. కాబట్టి అది షెడ్యూల్ ప్రకారము చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మహేష్ భగవత్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని ఏర్పాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఏర్పాట్లు చేయడానికి అన్ని ఎలక్షన్స్కి రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎవరు కూడా ఏ ప్రలోభానికి కూడా లొంగకుండా ఓటర్స్ ముందుకు వచ్చి ఓటేయడానికి, అలాగే ఎవరైతే కంటెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా నిర్భయంగా కంటెస్ట్ చేయడానికి కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ తరఫున వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి పార్టీ తరఫున వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఎటువంటి ప్రలోభాలు కానీ ఇది లేకుండా చేయడానికి అన్ని బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి, అలాగే సెన్సిటివ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి, ఎక్కడైనా ప్రీ హిస్టరీ ఏదైనా ఉన్నా అక్కడ తగిన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మేడం కంటిన్యూస్గా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మేడం జిల్లాలలో వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ, అలాగే మన సర్క్యులర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ఎలక్షన్స్ అన్నది ప్రొసీజర్ ప్రకారము ప్రీ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనము ఎలక్షన్స్కి ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి మీ అందరి తోడ్పాటుతోటి అలాగే ప్రజల సహకారంతో ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అందరూ కూడా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ రెడీ టు సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ సెకండ్ ఆర్డినరీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. 8,203 పోలింగ్ స్టేషన్. 8,203 polling stations will be covered with webcast. ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ మనం పక్కా కవర్ చేస్తాము. ఈ క్రిటికల్ తర్వాత హైపర్ సెన్సిటివ్ లొకేషన్ ని బట్టి మా డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి మన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మొత్తం ఎంత బందోబస్తు డిప్లాయ్ చేస్తాము. దాంట్లో రిసెప్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ కావచ్చు, కౌంటింగ్ సెంటర్ కావచ్చు, దానికి కూడా సెపరేట్ బందోబస్తు మన ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. 3 లేయర్ సెక్యూరిటీ అక్కడ కౌంటింగ్ సెంటర్లో, తర్వాత రిసెప్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ కూడా సెపరేట్ భద్రత అది కూడా లేయర్డ్ బందోబస్తు ఉంటుంది. తర్వాత మన కొన్ని పికెట్స్, కొన్ని చెక్ పోస్ట్, ఇవన్నీ బందోబస్తు మన మొత్తం కౌంట్ చేసి we will inform you, but at least there will be 25,000 police personnel which will be deployed minimum for this municipal elections. యా, ఇప్పుడు ఆయుధాల రికవరీ సంబంధి ఈ రోజు నుంచి ఈ మా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ along with the component from our revenue department also, so they will be starting the checking. ఈ 1800 వెపన్స్ మొన్న గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో అప్పుడు అన్ని మనం డిపాజిట్ చేయడం జరిగినాయి. ఇంకో కొన్ని వెపన్స్ అర్బన్ ఏరియాలో కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని లైసెన్స్ వెపన్ మన పక్కాది డిపాజిట్ చేస్తాము. తర్వాత ఎక్కడైనా ఇల్లీగల్ ఫైర్ ఆర్మ్స్ కానీ అమ్యునేషన్ అని ఎక్కడైనా ఉంటే చట్టపరంగా వాళ్ళ మీద చర్య తప్పదు. డెఫినెట్లీ లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. అండ్ మొన్న గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా చాలా మంచి సీజన్. దాంట్లో డ్రగ్స్ కానీ క్యాష్, తర్వాత ఈ ఫిర్బీస్, లికర్, ఇవన్నీ మనం చాలా బాగా చేశాము. సో ఈ ఎలక్షన్లో కూడా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్ దట్ నాట్ అ సింగిల్ రిపోల్ లైక్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ అండ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. ఇప్పుడు 1926 అది సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్గా మనం గుర్తించాము. 4,975 నార్మల్ అండ్ 1,302 హైపర్ సెన్సిటివ్గా అది గుర్తించాము. 1,302 హైపర్ సెన్సిటివ్. ఈ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు పార్టీ లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్షన్స్లో కొన్ని కమ్యూనిటీ సెన్సిటివ్ లొకేషన్స్ కూడా, పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి.
అక్కడ మన ఎక్స్ట్రా బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము. ఆల్రెడీ బైండింగ్ ఓవర్ చేయడం అది మొదలైంది. అండ్ ది బైండింగ్ ఓవర్ ఇది సింపుల్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ష్యూరిటీతో బైండింగ్ ఓవర్ చేస్తాము. సో ప్రతి ఎవరెవరు గత కేసులో నేరస్తుగా గుర్తించాము మనము ఎలక్షన్ కేసెస్లో స్పెషల్లీ వాళ్ళ మీద స్పెషల్ నిఘా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ అంతే ఇప్పుడు మనకు నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నాయి, బైన్సా ఉన్నాయి, నిర్మల్ ప్రాపర్ ఉన్నాయి, ఖానాపూర్ ఉంది, తర్వాత మన నిజామాబాద్ ఉంది, బోధన్ ఉంది. సో ఇలాంటి కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ మనకు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. సో అక్కడ మన ఎక్కువ ఫోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేయాలా, అక్కడ ఎక్కువ మనము ఈ ఫ్లాగ్ మార్చెస్ కానీ ఎక్కువ అక్కడ నిఘా పెట్టాల్సిన ఉంటుంది. రంగారెడ్డితో పాటు సంగారెడ్డి కొన్ని వార్డులు జీహెచ్ఎంసీలో ఇప్పుడు వాటిలో కూడా ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటిలో ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంటుందా ఉండదా? రంగారెడ్డి జిహెచ్ఎంసీకి ఎలక్షన్ లేదు. కొన్ని కొన్ని వార్డ్స్ జీహెచ్ఎంసీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ జిహెచ్ఎంసీ తెలుసు ఎలక్షన్. ఇప్పుడు మాకు ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్లో రంగారెడ్డి జిల్లా సంబంధి అమంగల్, చెవెల, ఇబ్రాహీంపట్నం, తర్వాత మొయినాబాద్, షాద్ నగర్ అండ్ శంకర్పల్లి ఈ మా ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో వస్తున్నాయి. సో అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి మేడారం జాతర ఉంది, చెక్కింగ్ వెహికల్ చెక్కింగ్ అవి పెడితే భక్తులు ఇబ్బందులు పాలవుతారని చెప్తున్నారు. వాటిని నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ చెక్కింగ్కి భాగంగా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, మనం ఏమేం క్యారీ చేయాలా, ఏం క్యారీ చేయకూడదు. 50,000 దాకా డబ్బు మీకు అనుమతి ఉంది. 50,000కి ఎక్కువ డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంటే అది ఇక్కడ బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేశారు ఏమైనా ఉంటే సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ డెఫినెట్లీ వీ విల్ నాట్ టచ్ దోస్ డివోటీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెడారా. మీ అందరికీ పండుగ అది కాబట్టి అవర్ పోలీస్ సిబ్బంది ఆల్సో విల్ బి సెన్సిటైజింగ్ దెమ్ టు go for the checking strictly against the anti-social. And its expenditure ఎంత కార్పొరేటర్లకి ఎంత లేకపోతే కౌన్సిలర్లకి ఎంత అనేది మనం అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేశారండి. ఖర్చు 50,000 అండి, 50,000 కమ్యూనికేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. So once again on behalf of all the voters, I appeal to them through you that we are ready for conducting elections in a fair and neutral way, and we request and appeal to all of them that they should come forward and exercise their franchise on the 11th of this month, and so that these elections, the voter turnout will be more than 80%. That is what we would like to appeal to all of you. And ఈ విధంగా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి చక్కగా చేయాలి అని మేము అనుకోవాలి అంటే ఓటర్లు తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా అపీల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓటర్లు చక్కగా 11వ తేదీన పండుగకు జాతరకు ఎలాగెళ్తారో అలాగే ఈ ఓటర్ల పండుగ కూడా వేయించేసి 85% కంటే ఎక్కువ ఓటర్ టర్న్అవుట్. అవును, అంటే అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ని కవర్ చేస్తాం. 8,203 పోలింగ్ స్టేషన్, 8,203 పోలింగ్ స్టేషన్స్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ వెబ్కాస్ట్. ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ మన పక్కా కవర్ చేస్తాము. ఈ క్రిటికల్ తర్వాత హైపర్ సెన్సిటివ్ లొకేషన్ని బట్టి మా డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి మన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మొత్తం ఎంత బందోబస్తు మనం డిప్లాయ్ చేస్తాము. దాంట్లో రిసెప్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ కావచ్చు, కౌంటింగ్ సెంటర్ కావచ్చు, దానికి కూడా సెపరేట్ బందోబస్తు మన ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. 3 లేయర్స్ సెక్యూరిటీ అక్కడ కౌంటింగ్ సెంటర్లో, తర్వాత రిసెప్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ కూడా సెపరేట్ భద్రత అది కూడా లేయర్డ్ బందోబస్తు ఉంటుంది. తర్వాత మన కొన్ని పికెట్స్, కొన్ని చెక్ పోస్ట్, ఇవన్నీ బందోబస్తు మన మొత్తం కౌంట్ చేసి we will inform you, but at least there will be 25,000 police personnel which will be deployed minimum for these municipal elections.
ఇప్పుడు ఐదాల రికవరీ సంబంధి ఈ రోజు నుంచి ఈ మా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ అలాంగ్ విత్ ద కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ ద అవర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో, సో దే విల్ బి స్టార్టింగ్ ద చెకింగ్. ఈ 1800 వెపన్స్ మొన్న గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో అప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డిపాజిట్ చేయడం జరిగినాయి. ఇంకా కొన్ని వెపన్స్ అర్బన్ ఏరియాలో కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని లైసెన్స్ వెపన్ మన పక్కాది డిపాజిట్ చేస్తాము. తర్వాత ఎక్కడైనా ఇల్లీగల్ ఫైర్ ఆర్మ్స్ కానీ అమ్యునేషన్ అని ఎక్కడైనా ఉంటే చట్టపరంగా వాళ్ళ మీద చర్య తప్పదు. డెఫినెట్లీ లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. అండ్ మొన్న గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా చాలా మంచి సీజన్. దాంట్లో డ్రగ్స్ కానీ క్యాష్, తర్వాత ఈ ఫిరిబీస్, లికర్, ఇవన్నీ మనం చాలా బాగా చేశాము. సో ఈ ఎలక్షన్లో కూడా, మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్ దట్ నాట్ అ సింగిల్ రీపోల్ లైక్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ అండ్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. థ్యాంక్ యూ. సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ ఈ సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు 1926 అది సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్గా మనం గుర్తించాము. 4975 నార్మల్ అండ్ 1302 హైపర్ సెన్సిటివ్గా అది గుర్తించాము. 1302 హైపర్ సెన్సిటివ్. ఈ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు పార్టీ లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్షన్స్లో కొన్ని కమ్యూనిటీ సెన్సిటివ్ లొకేషన్స్ కూడా, పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. అక్కడ మన ఎక్స్ట్రా బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము. ఆల్రెడీ బైండింగ్ ఓవర్ చేయడం అది మొదలైంది. అండ్ అది బైండింగ్ ఓవర్ ఇది సింపుల్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ష్యూరిటీతో బైండింగ్ ఓవర్ చేస్తాము. సో ప్రతి ఎవరెవరు గత కేసులో నేరస్తుగా గుర్తించాము మనము ఎలక్షన్ కేసెస్లో స్పెషల్లీ వాళ్ళ మీద స్పెషల్ నిఘా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ అంతే ఇప్పుడు మనకు నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నాయి, బైన్సా ఉన్నాయి, నిర్మల్ ప్రాపర్ ఉన్నాయి, ఖానాపూర్ ఉంది, తర్వాత మన నిజామాబాద్ ఉంది, బోధన్ ఉంది. సో ఇలాంటి కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ మనకు మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ మన ఎక్కువ ఫోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేయాలా, అక్కడ ఎక్కువ మనము ఈ ఫ్లాగ్ మార్చెస్ కానీ ఎక్కువ అక్కడ నిఘా పెట్టాల్సిన ఉంటుంది. జిహెచ్ఎంసీకి ఎలక్షన్ లేదండి. కొన్ని వార్డు వాట్ ఎవర్ ఈజ్ జిహెచ్ఎంసీ దెర్ ఇస్ నో ఎలక్షన్. ఇప్పుడు మాకు ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్లో రంగారెడ్డి జిల్లా సంబంధి అమంగల్, చెవెల, ఇబ్రాహీంపట్నం, తర్వాత మొయినాబాద్, షాద్ నగర్ అండ్ శంకర్పల్లి ఈ మా ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో వస్తున్నాయి. సో అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఇప్పుడు రేపటి నుంచి మేడారం జాతర ఉంది, మీరు చెకింగ్ వెహికల్ చెకింగ్ అవి పెడితే భక్తులు ఇబ్బందులు పాలవుతారని చెప్తున్నారు. నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ చెకింగ్కి భాగంగా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, మనం ఏమేమి క్యారీ చేయాలా, ఏం క్యారీ చేయకూడదు. 50,000 దాకా డబ్బు మీకు అనుమతి ఉంది. 50,000కి ఎక్కువ డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంటే అది ఎక్కడ బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేశారు ఏమైనా ఉంటే అది సమాధానం చెప్పాల్సిన ఉంటుంది. ఈ డెఫినెట్లీ వీ విల్ నాట్ టచ్ దోస్ డివోటీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెడారామ్. మీ అందరికీ పండుగ అది కాబట్టి అవర్ పోలీస్ సిబ్బంది ఆల్సో విల్ బి సెన్సిటైజింగ్ దెమ్ టు go for the check-in strictly against the anti-social food. ఆల్రెడీ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేశానండి. 150,000 అండ్ 50,000 దట్ హ్యాస్ బిన్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఓటర్స్ ఐ అపీల్ టు దెమ్ through you that we are ready for conducting elections in a fair and neutral way, and we request and appeal to all of them that they should come forward and exercise their franchise on the 11th of this month
and so that these elections, the voter turnout will be more than 80%. That is what we would like to appeal through all of you. And ఈ విధంగా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి చక్కగా చేయాలి అని మేము అనుకోవాలి అంటే ఓటర్లు తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా అపీల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓటర్లు చక్కగా 11వ తేదీన పండుగకు జాతరకు ఎలాగెళ్తారో అలాగే ఈ ఓటర్ల పండుగ కూడా వేంచేసి 85% కంటే ఎక్కువ ఓటర్ టర్నౌట్ ఈ ఎలక్షన్లలో సాధించాలని మీ ద్వారా మేము కోరుకుంటున్నామని అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.